بڑا لگتا ہے۔ ام لیلا نے عقیدت سے کہا ام رباب تیرا اصغر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے، اور زمین پہ آئے، بن چلے چلے ہی گئے، زمین ترس گئی اصغر کے نقش پا کے لیے۔ بلا تخیر گزارش کروں گا سرمایہ ملت جعفریہ قبلہ مولانا علامہ مشرف عباس علوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ذکر فضائل و مصائب محمد اہل بیت محمد بیان فرمائیں، اور یہی باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کا گہوارہ برآمد کروائیں گے۔ ان کی آمد سے پہلے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، کل ایمان علی حق، نعرہ حیدری، 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 اور محمد اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین امام المتقین امام العارفین امام المحققین المدبرین المؤلفین المصنفین المناظرین امام الاولیاء علی ابن ابی طالب علیہ السلام بواز بلند صلوات۔ ثم الصلاة والسلام علی سید الثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ فی الدارین وصاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المصطفین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، درود کا پڑھنا عبادت ہے، بآواز بلند آواز سے صلوات پڑھنا۔ دعا ہے کریم اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں سید جمال عباس زیدی صاحب کا مولا صحت کاملہ عطا فرمائے، انجمن محبان آل محمد کی جو نیک حجات ہے مالک حجات پوری فرمائے۔ آج مجلس ہے باب الحجات، باب الحوائج، باب المراد، باب الحجات سرکار علی اصغر بادشاہ، تو اس لیے جس کے دروازے پہ مرادیں اور حاجات پوری ہوتی ہیں تو اگر کوشش کیجئے گا کہ اگر بآواز بلند آمین کہیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ امام سجاد بیٹھے، کسی کے ساتھ امام حسین بادشاہ۔ دعا ہے ہم وارث پہ ہوتے ہوئے لاوارث ہمارے وارث کا ضرور فرمائے۔ مالک ہمیں مقصرین کی شر سے محفوظ، مالک ہمیں علی ولی اللہ پہ قائم اور دائم، مالک انہیں نست و نابود کر جو علی ولی اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، مالک محمد و آل محمد کا واسطہ مبلغ ولایت، مالک وقیت اللہ ولی النصر حجت خدا کا ظہور فرما۔ صلوات ایسے پڑھیں کہ کچھ کہنے کو دل چاہے، بآواز بلند صلوات۔ سامعین محترم، ہم نہ تھے پھر بھی محمد و آل محمد کا ذکر تھا، ہم نہ ہوں گے پھر بھی ان کا ذکر ہوگا۔ ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم ذکر کے محتاج، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی غذا ہوتی ہے۔ ہماری روح کی غذا ہے محمد و آل محمد کا ذکر۔ میری بات سمجھ سکتے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے اللہ کی کلام پاک سے، اللہ کی فرقان الحمید سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ جو بندے مجلس سننے کے لیے آئے ہیں مجھے اس آیت کے ترجمے سے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے مجھے کتنا سننا ہے اور میں نے کتنا پڑھنا ہے۔
اللہ کہتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، مجلس چوک میں ہے، کسی حجرے میں نہیں۔ بات کروں گا کھل کے کروں گا، کسی کا ڈر نہیں ہے، کسی کا خوف نہیں ہے، اس لیے کہ ایکسیڈنٹ سے مرنے سے بہتر ہے کہ علی کی زیارت کر کے بندہ مرے۔ اس لیے نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی دھمکی ہے۔ محمد والے محمد کا یہ عطیہ زندگی ہے، انہیں کی زندگی کے صدقے میں ہماری زندگی قائم ہے، انہیں کی ولایت کی وجہ سے ہم قائم ہیں۔ اللہ کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ حسن بخاری صاحب یہ جملہ میں آپ کے لیے بھی پڑھنا چاہتا ہوں اور صاحبان علم کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، ظرفر بھائی جملہ سنیے گا۔ اللہ کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اللہ زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، میں اللہ۔ یہ اللہ نے جملہ کہہ کے تقدیر کے ماتھے پہ لکھ دیا، خلیفہ بندے نہیں بناتے، اللہ بناتا ہے۔ یہ بات سمجھ رہی تھی؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، امام زمانہ کے صدقے میں آپ سلامت رکھے۔ جو ہے نا وہ محمد بادشاہ کو سلامت رکھے، کیا مولا کا ذکر سن رہے ہیں اور بول رہے ہیں۔ میری بات سمجھ رہی تھی؟ آپ نے میری تھکاوٹ 500 کلومیٹر کی اتار دی ہے جو میں آپ کے سامنے جملہ پڑھا۔ اللہ کہتا ہے میں نے خلیفہ بنایا، میں نے۔ آج کی مجلس میں نے بتانا ہے کہ بندوں کے بنائے ہوئے خلیفے کون ہیں، اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ کون ہے۔ آدم ہے خلیفہ اللہ کا۔ آدم کس کا خلیفہ بابا جی؟ اللہ کا خلیفہ۔ بیدار بیٹھے جملہ پڑھو سرکار۔ آدم کس کا خلیفہ بھائی جان؟ اللہ کا۔ فرشتوں نے خلیفہ بنایا؟ نہیں نا۔ فرشتے کون ہیں؟ معصوم ہیں۔ جب معصوم نہیں بنا سکتا تو بیٹیوں سے مسئلے پوچھنے والے کیسے بنا سکتے ہیں؟ بات قبلہ میں کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ آدم ہے اللہ کا خلیفہ۔ آدم علیہ السلام نے کہا میرے اللہ میں تو تیرا خلیفہ ہوں، کو میرا بھی خلیفہ ہونا چاہیے۔ اب آج قدرت ہے، اب آپ نے زمین کو مضبوطی سے پکڑ کے بیٹھنا ہے اور میں نے آپ سے داد لینی ہے، کیونکہ جو بندہ مجلس حسین میں نہیں بولتا الحمدللہ اپنی زوجہ محترمہ سے بہت ڈرتا ہے۔ جو میں آپ کے سامنے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، آدم ہے اللہ کا خلیفہ۔ آدم نے کہا کہ میرے اللہ کو میرا بھی خلیفہ ہونا چاہیے۔ آواز قدرت ہے اپنے بیٹے شیس کو خلیفہ بنا۔ شیس نے شبان کو بنایا، شبان نے مجلس کو بنایا، مجلس نے محوق کو بنایا، محوق نے حسیمسہ کو بنایا، حسیمسہ نے ادریس کو بنایا، ادریس نے ناخور کو بنایا، ناخور نے لمک کو بنایا، لمک نے ملک کو بنایا، ملک نے نوح نبی کو بنایا، نوح نے سامد کو بنایا، سامد نے اسامت کو بنایا، اسامت نے بنی شاشہ کو بنایا، بنی شاشہ نے برہ کو بنایا، برہ نے جفیسہ کو بنایا، جفیسہ نے عمران کو بنایا، عمران نے طاہور کو بنایا، طاہور نے ناخور کو بنایا، ناخور نے طارق کو بنایا، طارق نے ابراہیم کو بنایا، ابراہیم نے اسماعیل کو بنایا، اسماعیل نے اسحاق کو بنایا، اسحاق نے یعقوب کو بنایا، یعقوب نے یوسف کو بنایا، یوسف نے بشریہ کو بنایا، بشریہ نے شعیب کو بنایا، شعیب نے موسیٰ کو بنایا، موسیٰ نے یوشع کو بنایا، یوشع نے داؤد کو بنایا، داؤد نے سلمان کو بنایا، سلمان نے آسف برکیہ کو بنایا، آسف برکیہ نے زکریہ کو بنایا۔ جتنی بھی انبیاء کی وصیتیں تھی وہ ساری چلتی چلتی عبد المناف تک پہنچی۔ عبد المناف نے ہاشم کو بنایا، ہاشم نے عبد المطلب کو بنایا، عبد المطلب نے ابو طالب کو بنایا۔ جتنی بھی ابو طالب کے پاس انبیاء کی وصیتیں تھیں ابو طالب نے اٹھا کے محمد مصطفیٰ کو پیش کر دی۔ محمد نے خم غدیر کے میدان میں محمد مصطفیٰ نے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور اے صحابہ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے ہر وہ بات مانی ہے جو صرف تم نے سنی ہے، تم نے دیکھی نہیں ہے۔ آج ہے تکمیل دین، آج میں نے علی کو خلیفہ بنانا ہے، آج میں تمہیں وہ ہر چیز دکھاؤں گا جو صرف تم نے سنی تھی۔ ایک صحابی کھڑا ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ آدم چلا گیا، نوح چلا گیا، ابراہیم چلے گئے، موسیٰ چلے گئے، آپ کیسے دکھائیں گے؟ بابا جی پر ہوتے میں پرواز کر کے یہ جملہ پڑھتا محمد نے علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا جس نے آدم کو دیکھ رہا ہے وہ علی کو دیکھے، جس نے نوح کو دیکھ رہا ہے وہ علی کو دیکھے، جس نے موسیٰ کو دیکھ رہا ہے وہ علی کو دیکھے، جس نے عیسیٰ کو دیکھ رہا ہے علی کو دیکھے۔ اور خبردار، اور میرے جانے کے بعد کہنا محمد چلے گئے، جس نے میرے جانے کے بعد محمد کو دیکھنا وہ علی کو دیکھے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے من کنتا مولا، من کنتا مولا، ہم سب کا مولا، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، کعبے کا کعبہ، ولیوں نے پکارا، نبیوں نے پکارا، مولا کمبر، آقا ابو ذر، جبریل کا ٹیچر، علی حق نعرہ حیدری،
ਭੈੜੀ ਚੰਗਾ ਉਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਇਬਤਦਾ ਭੈੜੀ ਚੰਗਾ ਉਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਹਾ ਗੁਸਤਾਖ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਹਜ਼ਿਆਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰੇ ਮਸਲਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। गुलाम बनकर आए थे रफीक बन गए। जितो तो जुमला छोड़ जाओ तो मैं शुरू। गुलाम बनकर आए थे रफीक बन गए, रफ्ता रफ्ता दीन के शरीक बन गए। औसत सदाकतों की रफ्तार तो देखिए, ये सदका खाते खाते सदीक। सलामत रखिएगा भाई जान। मैं पता नहीं किसी का नाम लेना परेशान नहीं होता, मैं आज के बंदे का नाम ले रहा हूँ जो मुझे छाछ में मिला। मेरी बात समझ रही सरकार में फरमाया जिसने आदम को देखना है वो अली को देखे, जिसने नूह को देखना है वो अली को देखे, जिसने इब्राहिम को देखना है वो अली को देखे। भाई दखलल्लाहु मिसाकन नबीयीन नमा आतिकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ नमा माअकुम लतु'मिनुन बिही व ला तंसुरुन क़ाला व क़ररतुम क़समुल ज़ालिकुम इज़्री क़ालू करना क़ाला फशहदू व अना माअकुम मिन शाहिदीन फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। फैसला बाद वालों मैं कुरान पढ़ो सैफुल मलूक नहीं निशान है मसल का अशान है व इज़ा क़दल्लाहु मिसाकन नबीयीन। वो वक़्त याद करो जब हमने नबियों से वादा किया। हमने नबियों से, बंदों के बनाए हुए कौन है? अल्लाह का बनाया हुआ कौन है? फरमाया वो वक़्त याद करो जब हमने नबियों से वादा, फैसलाबाद वालों से नहीं नबियों से वादा किया कि हम तुम्हारी तरफ एक सच्चा नबी भेज रहे हैं। तो मेनु नबी वला तंसरुन्ना, कुरान सूरह आले इमरान के वो जो नबी आएगा तुम उस पर ईमान भी लाना, उसकी मदद भी करना। ऐसे ईमान भी लाना, मदद भी करना। फैसलाबाद वालों कोई जंग खैबर में नबी आया है, जंग उहद में, जंग बदर में अल्लाह कहता है तुमने मदद कर दी। अगला जुमला सुनो, काला करना, अल्लाह कहता है इकरार भी करना है। काल काफ नुक्तों वाला लाम अलिफ वाव, जो मतलब 10 में पढ़ा हुआ काफ नुक्तों वाला लाम वाव अलिफ जमा कसीरा। कालू अकररना, सब ने कहा हम इकरार करते हैं। अब आपने कुदरत काला फशहदू व अना माअकुम मिन शाहिदीन, तुम्हारे साथ मैं अल्लाह भी गवाही देता हूँ। काला फशहदू, तुम भी गवाही दो, व अना माअकुम मिन शाहिदीन, तुम्हारे साथ मैं अल्लाह भी गवाही देता हूँ। फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। अगर तुम इकरार करने के बाद फिर गए मैं तुम्हें फासिक करके रख दूंगा। अल्लाह नबियों से कह रहा है मैं तुम्हें फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, मैं तुम्हें फासिक करके रख दूंगा। किसी नबी ने मोहम्मद की मदद तो की नहीं है, अब अल्लाह कह रहे तुमने मदद करनी है। रसूल खुदा से पूछा गया या रसूल अल्लाह, ना आपकी आदम ने मदद की है ना नूह नबी ने मदद की है, तो अंबिया की नबूवत कैसे बची है? रसूल फरमाते हैं मेरा अली मदद करता है, ये आदम की भी मदद है। नहीं यार ऐसे नहीं, मौला आपको सलामत रखे। फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, मैं तुम नबियों को फासिक करके रख दूंगा, फासिक करके रख दूंगा। इसका मतलब ये है तुमसे नबूवत छीनूंगा, रिसालत छीनूंगा, खताबत छीनूंगा, इल्म छीनूंगा, हिल्म छीनूंगा, शरीयत छीनूंगा, मैं तुम नबियों को फासिक करके रख दूंगा। और फैसलाबाद वालों, जिस मोहम्मद मुस्तफ़ा की वजह से 1.25 लाख अंबिया की नबूवत बचती है, उसी रसूल को अल्लाह कह रहा है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालतहु। ऐ मेरा हबीब, अगर तूने अली जन वलीउल्लाह ना पहुंचाया तूने मेरी रिसालत का कुछ भी नहीं किया। और धोखे की मंडी में आकर अपना ईमान ज़ाया करने वाले, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब अली जन वलीउल्लाह के बगैर रसूल का गुजारा नहीं हो सकता तो गुलाम रसूल का गुजारा कैसे होगा? बोलो 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 सखीना समझौता करना अली जन वली
اگر علی ولی اللہ پہ کر لیا پورا شجرہ آؤٹ آف سینس ہوتا علی ولی اللہ ہے تو سب کچھ جس نبی کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے بخاری صاحب جس نبی کو اللہ کہتا ہے اگر میں تجھے نہ بناتا نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا نہ رفیع بناتا نہ کلو بناتا نہ رکلون بناتا نہ حفو بناتا نہ آدم ہوتا کچھ تیری وجہ سے میں نے سب کچھ ہوتا اس نبی کو کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اگر تو نے ولایت کو نہ پہنچایا تو نے میری رسالت کا کچھ بھی نہیں کیا فیصلہ باد والوں کچھ نہیں میں سب کچھ ہے سب کچھ میں نماز بھی ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے بدر بھی ہے احد بھی ہے حنین بھی ہے سب کچھ بچتا ہے اگر علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں تو جب علی ولی اللہ محمد مصطفیٰ کا اللہ کہہ رہا ہے اگر تو نے کام نہ کیا تو تو نے کچھ بھی نہیں کیا آج کا ایک عام بندہ جو صدقہ کھا کر چودھری بنا ہوا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ علی ولی اللہ کہاں لکھا ہوا ہے مجھے ایک بندے نے کہا بات یہ ہے کہ علی ولی اللہ جو ہے یہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے میں نے کہا یہ محمد سے پوچھو نا اس نے کہاں سے نکالا یہ کربلا کی جنگ ہوئی ہے تو علی ولی اللہ کی خاطر مقام مستی ہے ذرا ہوش سے گزرنا علی کو بھی علی کا نہ شریک علی کو بھی علی کا نہ شریک کرنا میرے بادشاہ علی ابن ابی طالب کتاب کا نام ہے الاعتقادات شیخ قدر میرے اور ویکھیا جی میں پڑھتا پہ پیچھے نہیں ویکھی دا جو خطیب پڑھتا پہ پیچھے ویکھیے تو پھر بندے پرانے یاد آ جاتے ہیں میری بات سمجھ یہی ہے شیخ لو جی میں جملہ پڑھا خطبہ غدیر میں جب رسول نے اعلان کیا نا تو بندے پیچھے پیچھے دیکھتے تھے پتہ نہیں کیا ہوتا تھا تو جناب سلمان اور ابو ذر باہر آ گئے سرکار بابا جی باہر آ گئے سلمان اور ابو ذر سلمان نے کہا دونوں بھائی کیسے لگ رہے ہیں ابو ذر نے کہا کمان سے ملی ہوئی ہے لا وجود کا وجود ان کے وجود کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے ٹھیک ہے جی اور آگے سرکار ابو ذر نے کہا سلمان تم بتاؤ یہ کیسے لگ رہا ہے کہا کہ سورج نے چاند کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی ہیں چاند سورج کے اندر چھپا ہوا ہے سرکار سلمان نے ایسا جملہ کہا میرے پاس پر ہوتے پرواز کر کے جملہ پڑھتا جو بندے علی ولی اللہ پڑھتے ہیں ان سے میرا خطاب ہے جو میں جملہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں سرکار سلمان نے ایسا جملہ کہا بھائی جان وہ جملہ نہیں ہے وہ سمندر ہے علم کا جب جناب سلمان نے یہ جملہ کہا محمد مصطفیٰ نے سلمان کو دیکھ کر کہا سلمان تیرے کیا کہنے سلمان تیرے کیا کہنے جناب سلمان نے کہا ابو ذر جس نے معراج کی رات محمد سے ہاتھ ملایا تھا وہ گلے ملا ہوا ارے بات سمجھے کوئی سے نہیں علی ولی اللہ ہے تو سب کچھ علی ولی اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں قرآن کی ایک اور آیت میں آپ کو سنا دوں اگر اجازت قرآن میں لکھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے وہ اللہ ہے اللہ کل شیء کا تو تعریف ان کی کیا ہے اللہ کی تعریف کیا ہے پڑھنا اللہ کی تعریف کا نام ہے علی ولی اللہ وہ ایک مولوی ہے آؤٹ آف سینس نان سینس جاہل آدمی ہے وہ کراچی میں بیٹھ کے کہتے ہیں یہ علی ولی اللہ دہشت گردی ہے دہشت گردی تو ہم تو الحمدللہ ہماری ماں نے دودھ بھی علی ولی اللہ پڑھ کے پلایا میں کہا پتر گھبرانا اسی بھی تیرے مگر ہی میں نے پھر ایک کتاب لکھی ہے ذرا باس ہے صاحب اس کتاب کی پروف ریڈنگ کر رہے ہیں کتاب کا نام ہے برہان ولایت کیا نام ہے جی برہان ولایت چھٹے امام فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ فوری کہے علی ولی فوری کہے
जन्नत के दरवाजे पे देखोगे तुम्हें अली वलीउल्लाह नजर आएगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत पर देखोगे तुम्हें अली वलीउल्लाह नजर आएगा। हजरत आदम नबी की अंगूठी पर देखोगे तुम्हें अली वलीउल्लाह नजर आएगा। आसमान अव्वल के दरवाजे पे देखोगे तुम्हें अली वलीउल्लाह नजर आएगा। 70,000 हिजाबात के दरवाजों पे देखोगे तुम्हें अली वलीउल्लाह नजर आएगा। जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर देखोगे तुम्हें अली वलीउल्लाह नजर आएगा। मुझे इस मिंबर की कसम है, पर होता मैं प्रवास करके जुमला पढ़ता जिसकी कीमत नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते पूछ लो जो मुझसे पूछना चाहते हो, कबल इसके कि मैं तुम में ना रहूं। एक बंदा कहता है मौला ये जो आसमान है ये कैसे कायम हुए हैं? मौला फरमाते आसमान के ऊपर जब तक अल्लाह ने अली वलीउल्लाह नहीं लिखा था तो आसमान कायम नहीं हुआ था। अब अपनी अकल का इलाज करवा, जब अली वलीउल्लाह के बगैर आसमान कायम नहीं हो सकता तो बंदों का दीन कायम कैसे हो सकता है? तो इसलिए भाईजान विलायत अली है तो सब कुछ। कोई जरूरत नहीं है किसी मुल्ला से पूछने के लिए अली वलीउल्लाह। विलायत अमीरुल मोमिनीन वो इबादत है। हाय हाय। अच्छा मुझे ये बताएं, अल्लाह नबी है जी? अल्लाह नबी बनाता है, अल्लाह खलीफा है। अल्लाह खलीफे बनाता है, अल्लाह खुद नहीं बनाता है। अल्लाह खुद नबी बनाता है, अल्लाह खुद इमाम नहीं बनाता है। और विलायत कैसा होता है? अल्लाह कहता है मैं भी वली हूँ, मेरा रसूल भी वली है। एक मौलवी मुझे मिला, कहते जी देखे जी ला इलाहा इल्लल्लाह छोटा सा, मोहम्मद रसूलुल्लाह छोटा सा। जब मौला अली का नाम आता है अली जो वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल। यार इतनी आप तो लैंड क्रूजर ही चला देते हैं। मैं क्या मौलवी साहब आपने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान में है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह व रसूलुहु मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह से पूछ के उसने लैंड क्रूजर क्यों चला दी है? अली वलीउल्लाह भाईजान है तो सब कुछ, अली वलीउल्लाह नहीं तो कुछ भी नहीं। अच्छा अगर आप मुतमिन बैठे हैं, जुमला आपके सामने में पढ़। अच्छा मुझे ये बताएं, जब वो बंदा मर जाता है तो वो नजस क्यों? ये जुमला मैंने कराची में पढ़ा, आज तक वो सरूर है दाद का मेरे कल्ब में, जो मैं जुमला आपके सामने पढ़ा। अच्छा जब बंदा मर जाता है नजस क्यों हो जाता है? बताएं। उसके अंदर से रूह निकल जाती है। क्या निकल जाती है? बोलो ना यार, रूह निकल जाती है। रूह निकली नजस। हर इबादत की रूह है अली वली। किताब का नाम है मनाक़िब इब्न शहर अशाब, दूसरी किताब है असबातुल हदाया अला महर्रम। दोनों किताबों में लिखा हुआ है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम काबे में आए और सजदे में सर रख कर कहा मैं अली अल्लाह का वली हूँ। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया में आई तो बीबी ने कहा कि मेरा शौहर अली इब्न अबी तालिब अल्लाह का वली है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा अली अल्लाह का वली है। इमाम हसन दुनिया में आए तो इमाम हसन ने कहा अली जन वलीउल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो अज़ान दी है करबला में उसमें है अली जन वलीउल्लाह। सरकार अली अकबर अलैहिस्सलाम ने जो करबला में अज़ान दी है उसमें है अली जन वलीउल्लाह। इमाम सज्जाद दुनिया में आए तो इमाम सज्जाद ने पढ़ा अली जन वलीउल्लाह। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो इमाम बाकर ने पढ़ा अली जन वलीउल्लाह। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो इमाम जाफर सादिक ने पढ़ा अली जन वलीउल्लाह। इमाम मूसा काज़िम दुनिया में आए, इमाम मूसा काज़िम ने पढ़ा अली जन वलीउल्लाह। इमाम रज़ा दुनिया में आए, इमाम रज़ा ने पढ़ा अली जन वलीउल्लाह। मौला तकी दुनिया में आए, मौला तकी ने पढ़ा अली जन वलीउल्लाह। मौला नकी दुनिया में आए, मौला नकी ने पढ़ा अली जन वलीउल्लाह। इमाम हसन अस्करी दुनिया में आए, मौला हसन अस्करी ने पढ़ा अली जन वलीउल्लाह। मुझे इस मिंबर की कसम है मैं किताबों के ढेर लगाने के लिए सरकार हाजिर हूँ। हजरत इमाम ज़माना जब दुनिया में आए तो इमाम ज़माने ने कहा अशहदु अन्ना अली जन वलीउल्लाह। ओए अपनी अकल का इलाज करा, जिसके पीछे ईसा नमाज पढ़ेंगे जब वो अली जन वलीउल्लाह का, अरे उसके बगैर उसका गुजारा नहीं हो सकता तो सदके खाने वाले का गुजारा कैसे होगा? अली जन वलीउल्लाह है तो सब कुछ, अली जन वलीउल्लाह है तो सब कुछ है। अली जन वलीउल्लाह नहीं तो कुछ भी नहीं। ऊपर धूप नीचे धूप, ऊपर धूप नीचे धूप, गर्मी ऊपर से ब्लाइंड फार गंजे, हाथ में कपड़े,
ادھر سے گرمی لگتی سر پہ رکھ لیتے، نیچے سے مسئلہ ہوتا ہے نیچے بچھا دیتے۔ یار یہ کیا بات ہے یار، اعلان ولایت جلدی جلدی مصطفیٰ کرے۔ گرمی تو دیکھیں کتنی ہے، گرمی تو دیکھیں کتنی ہے۔ سلمان ایک بندے کا کندھا ہلا کر کہتا تھا یہ گرمی تمہیں جہنم کی گرمی سے بچائے، جہنم کی گرمی سے بچائے۔ محمد مصطفیٰ کو اللہ نے کہا جو آگے چلے گئے ان کو باعزت انداز سے واپس بلا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کر۔ فوری قرآن کی آیت نازل ہوگی الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے۔ اچھا یہ بتائیں فیصل آباد والوں غدیر میں کوئی کافر تھا؟ نہیں تھا۔ قرآن کہہ رہے ہیں الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس، کافر مایوس۔ اور یار پریشان ہو گئے، بڑھ میں نے پریشان، کافر مایوس ہو گئے۔ علامہ شیخ صدوق کی کتاب میں لکھا ہے کہ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا جو بندہ آپ کے فضائل میں خوش ہوتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ مولا فرماتے ہیں وہ ماں کے قریب جا کر قدموں کا بوسہ لے کر کہے اماں تھینک یو، آپ نے میرے بابا کی امانت میں خیانت نہیں۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے میں نے انگلش میں جملہ پڑھ دیا قبلہ بھائی صاحب، تو ایک بندہ کہتا ہے مولا علی انگلش بولتے تھے؟ میں کہا بیٹا مولا کو پشتو بھی آتی تھی۔ اللہ شیئنا حسینہ فی امام مبین، قرآن کی آیت ہے، اللہ شیئنا حسینہ فی امام مبین۔ امام مبین وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، امام وہ نہیں ہوتا جو دوسرے سے مسئلے پوچھے، امام وہ ہوتا ہے جس سے علم بھی علم پوچھے، اسے کہتے ہیں امام۔ آج کافر مایوس ہے، کافر مایوس، اس لیے مشرف علوی بڑا مطمئن، نہ کوئی کسی کے سانس بڑھا سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے۔ میں بڑا مطمئن، الحمدللہ رب العالمین، میں مطمئن، میں بندے کو بالکل میں کھوجی ہوں کھرا نکال لیتا ہوں، جس بندے کو میں چیک کرنا چاہتا ہوں اس بندے کے سامنے علی کے فضائل بیان کرتا ہوں۔ اگر پریشان ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں پریشان نہیں ہونا، یہ غدیر والا کافر ہے۔ ہر چیز پر سمجھوتا کرنا، علی جن ولی اللہ پہ سمجھوتا، اگر ولایت نہیں تو کچھ نہیں۔ یہ ہے اللہ کے بنائے ہوئے۔ رسول نے فرمایا دیکھیں جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں وہ ایسے ہی پاک ہے جیسے قرآن پاک، ایسے ہی پاک ہے جیسے سرکار قرآن مجید پاک، ایسے ہی پاک ہے، طیب ہوتا ہے، کیونکہ جو مصطفیٰ ہے وہی قائم ہے۔ ان کا کردار ہے، ان کی گفتار ہے، ان کا چلنا ہے، ان کا اٹھنا ہے، ان کا دیکھنا ہے، یہ سب ہے۔ یہاں پہ جملہ میں آپ کو سنا دوں کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے وہ کون ہے؟ مامون رشید کے دربار میں ایک بندہ ہے، اس نے آ کر کہا، مامون رشید کے دربار میں ایک بندہ ہے، اس نے آ کر کہا کہ ایک جملہ سننے کے لیے بسم اللہ بسم اللہ میری بات سمجھ دیکھیں آئے مولا علی اصغر بادشاہ کی مجلس ہے تو اس لیے دل کھول کے جو ہے نا وہ باب المراد مولا علی اصغر بادشاہ کی نیاز ہے وہ دینی چاہیے آپ سب کو، کیونکہ یہ وہ دروازہ ہے علی اصغر بادشاہ کا کہ جہاں پہ کسی کو کچھ نہ ملتا ہو، اس دروازے سے سب کچھ ملتا ہے۔ اور آپ نے اگر مجھے کوئی نیاز دینی ہے نا تو آپ نے ان امام بارگاہ والوں کو نہیں دینی، آپ نے مولا علی اصغر کو نیاز دینی۔ تو جناب آپ علی اصغر بادشاہ کو اگر 1 روپے پہ دیں گے نا تو وہ 1 روپے نہیں بلکہ 1 کروڑ روپے دنیا میں ملتے ہیں اور آخرت میں ملتے ہیں۔ تو دل کھول کے جو ہے نا وہ نیاز میں حصہ ڈالیں تاکہ محمد والے محمد بادشاہ آپ ہمارا موضوع کیا تھا جی؟ اللہ کے بنائے ہوئے کون ہیں؟ بندوں کے، میں نے مسائل تھوڑا سا لمبا پڑھنا ہے تو یہ جملہ آخری سن رہے ہیں۔ اللہ کے بنائے ہوئے کون ہیں؟ بندوں کے بنائے ہوئے، ہمیں الحمدللہ جو ملے ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے، محمد مصطفیٰ سے لے کر قائم تک یہ سارے من جانب اللہ ہیں، یہ سارے معصوم ہیں، یہ سب اللہ کی حجت ہیں،
یہ کردار میں محمد ہیں، گفتار میں محمد ہیں، چلنے میں محمد ہیں، اٹھنے میں محمد ہیں، دیکھنے میں محمد ہیں، صورت میں محمد ہیں، سیرت میں محمد ہیں، یہ سب کے سب محمد ہیں۔ اس لیے ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں رہ پر کیسے عطا کیا۔ اچھا جی ابھی جملہ ذہن میں آ گیا ہے میں 2-4 سیکنڈ کا، تو میں نا بھائی جان جی جملہ پڑھنا چاہتا ہوں سرکار۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو شفاعت کا تعلق ہے وہ کس سے ہے؟ شفاعت کا تعلق امام سے، وہی شفاعت کرے گا نا جس نے خود جانا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کوئی بندہ کھڑا ہو جائے شدرے میں اور کہے جی میں الحمدللہ امام ہے جی، بندے تو کہے گا نا یار یہ کیسی بات کرتا۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ کائنات میں کوئی مسلک یا مذہب یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارا امام جو ہے اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا؟ ہاں جی کسی نے وعدہ کیا؟ کسی نے نہیں کیا۔ کائنات میں صرف 14 ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ پہلے تم جنت میں جاؤ گے پھر ہم جنت میں جائیں گے۔ اور بھائی جان اللہ کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے، بندوں کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے۔ ایک بندے کو بندوں نے بنایا تھا، پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا، کتابوں میں نام لکھا ہوا ہے۔ اس بندے کو بنایا تھا، وہ بندہ سامنے بیٹھا تھا، یہودی کو پکڑ کے وہ دربار میں لے آئے، کہا کہ اس کا سر قلم کرنا ہے۔ یہودی نے کہا میری بات سنو، مار تو تم نے مجھے دینا ہی ہے، بسم اللہ جزاک، مار تو تم نے مجھے دینا ہی ہے، مگر ایک شرط ہے کہ پوری بات سرکار ساری تقریر میں نے اسی جملے میں پڑھنی تھی لا کے کہ قتل تو تم نے مجھے کاری کرا۔ اب دیکھ رہے بندوں کے بنائے ہوئے کون ہے اور اللہ کا بنایا ہوا کون ہے۔ فرمایا قتل تو تم نے مجھے کر ہی دینا ہے، مگر ایک اگر میری حسرت پوری کر دو تو بڑی بات ہو۔ کہا ہاں جی حکم کرو۔ کہا جی آپ اپنے اللہ کو گواہ بنا کر کہیں، اپنے اللہ کو کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں، جب تک میں پانی نہ پی لوں تم مجھے قتل نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا جی وعدہ ہو گیا، اللہ ہمارا دامن، مصطفیٰ ہمارا دامن، قرآن ہمارا دامن، وعدہ ہو گیا۔ یہودی کو انہوں نے وہ دہریہ جو تھا، دہریہ یہودی جو بھی ہے وہ دہریہ یہودی بھی لکھا، دہریہ بھی، انہوں نے نا گلاس پانی کا پکڑا۔ بخاری صاحب ساری تقریر ایک طرف، یہ مجلس یہ جملہ ایک مجلس کا ایک طرف، گلاس پکڑا جس کے اندر پانی تھا، اس نے پانی کو زمین پہ پھینکا۔ میں نے 5 دنوں میں اتنا مشکل جملہ ویسے پڑھا تو کوئی نہیں ہے۔ پانی پکڑا، پانی کو اس نے زمین پر پھینکا، پانی زمین پر پھینکا۔ بندوں کے بنائے ہوئے نے کہا اسے قتل کر دو۔ اس دہریہ نے کہا 1 منٹ صبر کر، تو نے اللہ کو گواہ بنایا، مصطفیٰ کو جب تک میں پانی نہ پیوں گا تم مجھے قتل نہیں کرو گے، زمین سے پانی نکال کے دے دے اور اس گلاس میں ڈال دے میں پی لوں۔ میں نے کہہ دیا کہ 5 دنوں کی تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، فرمایا پانی نکال کے دے دے تو ٹھیک ہے مجھے قتل کر دیا۔ اب پانی کو مٹی کے اندر چلا گیا ہے جی، بندوں کا بنایا ہوا چپ کر گیا، اللہ کا بنایا ہوا کھڑا ہو گیا۔ مولا علی علیہ السلام رجب والا، حملہ والا، عجیب دولت والا، قلعہ کفر کو ڈھا دینے والا، عین اللہ، کرم اللہ، وجہ اللہ، جب اللہ، حجاب اللہ، عزت اللہ، علی جن ولی اللہ، آدم کا ابن کا فہم، ابراہیم کی قلت، اسماعیل کی طاقت، داؤد کا مشکل کشا، محمد کا جمال، اللہ کا کمال۔ مولا علی علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں اے دہریہ، اے یہودی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم یہاں پہ ایسی بات کرتا ہے۔ کہا جی کہ پانی وعدہ کیا ہے کہ میں پانی پیوں گا تو آپ مجھے قتل کریں گے، میں نے تو پانی پیا نہیں، آپ مجھے کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اگر پانی یہ باہر آ جائے پھر مانے۔ کہا میں کیسے مانوں؟ مولا علی علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھا، بابا جی پر ہوتے میں پرواز کر کے یہ جملہ پڑھتا پھر جیسے قیمت نہیں ہے تو زیرک لوگوں کے سامنے مشرف عباس علوی جملہ پڑھنا چاہتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھ کر کہا اے تراب، تجھے ابو تراب کہہ رہا ہے میری امانت واپس کر۔ یار بولو جس بندے کو اللہ کی بات فرمایا اے تراب، تجھے ابو تراب کہہ رہا ہے میری امانت واپس کر۔ پر ہوتے میں پرواز کر کے جملہ پڑھتا پھر بھی قیمت نہیں ہے۔ بٹی کے اندر سے پانی نکلا، سیدھا گلاس کے اندر گیا۔ وہ یہودی کہتے ہیں مجھے ابھی کلمہ پڑھا ہے محمد مصطفیٰ کا، مجھے اس دربار میں پتہ چل گیا ہے کہ بندوں کے بنائے ہوئے اور ہوتے ہیں، اللہ کا بلایا
बिस्मिल्लाह मौला आपके साथ। क्या बात है, अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक, बोलो 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 सकीलात का नाम दे। आज पता चला है बंदों के बनाए हुए और होते हैं। माशाल्लाह क्या बात है जियो। अल्लाह का बनाया हुआ। अगर अली असगर होता मोहम्मद तो वही होता जो मोहम्मद का मकाम। अगर रसूल अली असगर की जगह पे होते तो वही होते जो अली असगर होते। इनके न मकाम में फर्क है, इनकी न सूरत में फर्क है। जिस खानदान का अली असगर हो उसी खानदान का अबू तालिब है। बड़ी टाइम में करना, मैं अली असगर बादशाह के आपको सुना। जिस खानदान के सबसे कम सिन बच्चे की मुस्कुराहट से तौहीद बच जाए, रब जाने उस खानदान का अबू तालिब क्या होगा। सात मुहर्रम की शब है ना, मैंने किसी से कहना है कि आप गिरिया नहीं कर रहे, मातम नहीं कर रहे। कुछ दिनों का मेहमान है बतूल का हुसैन। मैंने वो शहादत अली असगर की नहीं पढ़नी जो कहते हैं जी मैंने उनसे सुनी, उनसे मैंने किताबों से 2-4 रवायतें आपके सामने पढ़ी और ज़ाकर सारी किताबों से पढ़ता। अगर मैं जो पढ़ूंगा उसका बाद मैंने किस किताब से पढ़ी। मैं किताब मैंने मुकम्मल की है, उसमें सिर्फ आखिरी जो बाब है ना वो रह गया कि वापसी मदीने की। असरार मक्तल मैंने किताब लिखी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो रमज़ान तक इंशाल्लाह 700 सफ़े की किताब है। मैंने 3 घंटे की शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लिखी। बुखारी साहब में एक बड़ा अफसोस होता है कि लोग कहते हैं सिर्फ 72 शहीद हैं, 72 सिर्फ सैयद शहीद हैं। आपको पता है कि इमाम हुसैन के पूरे वजूद पर जख्म थे। मैंने उलमा मुहद्दिसीन की कुतुब में पढ़ा है, एक दफा जख्म लग गया था इमाम हुसैन ऐसा मैदान में गया थे। ना ये बात नहीं, बात ये है कि जब भी ये किसी शहीद को मारते थे तो ये शहीद को मार के उसकी लाश के साथ खेलते थे और तौहीन करते थे ना। फिर इमाम हुसैन घोड़े पर जाते थे, इमाम हुसैन से जंग करते थे, जंग करके लाश को छीन के लाते थे। हुसैन सारा दिन शहीद होता रहा, थक गया हुसैन लाशें उठा उठा के। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अच्छा मुझे ये बताएं इंसान ठंडी सांस कब लेता है? मंडी क्वार्टर वालों ठंडी सांस कब लेता है? जब कोई भी न रह जाए। सैयद मीर अनीस फरमाते हैं कि दाएं देखा अकबर की लाश, बाएं देखा अब्बास की लाश। मीर अनीस कहते हैं कभी न रोने वाला हुसैन रो रो के कहता अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, मुझ हुसैन से किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। यार हाय तो 7 मुहर्रम की शब इमाम हुसैन इस्लाम ने तलवार ज़ुल्फ़कार के ऊपर अपनी पेशानी रखी है और इमाम हुसैन कह रहे हल मिन्ना यंसुरना, है जो मेरी मदद करे। अभी ये कहना था कि सरकार अली असगर अलैहिस्सलाम ने अपने आप को झूले से गिराया। बीबी सकीना दौड़ कर कहती है बाबा आखिरी सिपाही मदद करना चाहता है, आए करनी। अब जो शिया है वो मातम करे, जो अहले सुन्नत है वो सर झुका ले और रोने की शक्ल बना दे। जो मैं मसाइल पढ़ना चाहता हूँ, जिंदगी का नहीं पता अगले साल पता नहीं किसने रहना है और किसने नहीं रहना। जिनकी छोटी छोटी औलाद है उनके लिए मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ। अगर कोई सख्त जुमला लगे तो माफ़ कर दीजिएगा, मगर मैं मजबूर हूँ कि मैंने वैसा मसाइल पढ़ना जो किताबों में लिखा हुआ है। इमाम हुसैन बादशाह फरमाते हैं मेरा अली असगर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे के करीब आए, करीब आकर कहते हैं रुबाब जल्दी कर मेरे असगर को तैयार कर। सरकार अली असगर अलैहिस्सलाम को मैं यहाँ पे मैंने आज किताब में जुमला पढ़ा है और मैं आपको वो जुमला देना चाहता हूँ। आपको पता है जनाब अब्बास के कपड़े जनाब ज़हरा से ऐसे जनाब ज़हरा जो कपड़े सिए थे वो जनाब अब्बास पहनते थे ऐसे। जो सरकार अली असगर कपड़े पहनते थे वो बीबी सुगरा ने सिए। मैंने
बिल्कुल जुमला पढ़ दिया आपने, जुमला सरकार सुन हाय करिए, जुमला पढ़ने लगा। बीबी सुमरा सलामुल्लाह अलैहा ने सूट दिया था बीबी रुबाब को कि अम्मा ये मेरे भाई को पहना दीजिएगा। वो सूट पहना के ऊपर फौजियों वाला लिबास अली असगर को पहनाया। इनकी छोटी छोटी औलाद है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को अपने हाथों पे ऐसे उठाया जैसे कारी कुरान को उठाता है। खुश नसीब है अली असगर, मैं माफ़ी मांग के जुमला पढ़ना चाहता हूँ। खुश नसीब है अली असगर। इमाम अली अलैहिस्सलाम की जो सवारी थी वो दुलदुल थी। अब्बास की सवारी का नाम अशहल था। हुसैन की सवारी का नाम मुर्तजिज़ था। असगर की सवारी का नाम हुसैन। पढ़ दिया आपने जुमला। मौला आपको सलामत रखे, यानी इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। हर माँ की हसरत होती है कि मेरा बच्चा जवान हो, उसके चेहरे पे सिर आए। इमाम हुसैन की इज्जत की कसम है बीबी रुबाब बार बार हुसैन को कहती थी क्या मेरे असगर की कुर्बानी नहीं होगी? क्या हौसला है करबला की माओ का, कायनात को कुर्बान कर दूं इमाम हुसैन बादशाह की इज्जत पे। इमाम हुसैन अली असगर को उठाया, अली असगर को उठा के मैदान में लेकर आए। जो ही मैदान में लेकर आए, यजीद की फौज ने कहा कि हुसैन कुरान लेकर आ रहा है, हुसैन कुरान लेकर आ रहा है। इमाम हुसैन बादशाह रोकर फरमाते हैं कि ये असगर है, कुरान से कम नहीं। फरमाया क्यों लेकर आया है अली असगर को? पढ़ो जुमला, क्यों लेकर आया है अली असगर को? फरमाया पानी है इसकी दादी का हक में है और मैं अली असगर के लिए पानी मांगने के। ये देखो, ये है वो मुसलमान जिन्होंने मोहम्मद का कलमा पढ़ के मोहम्मद की औलाद के साथ कैसा जुल्म किया है। उन्होंने कहा पानी खुद पीना है, नाम बच्चे का लेना है। फरमाया कि असगर खुद मांगेगा तो पानी मिलेगा, असगर खुद मांगेगा तो पानी मिलेगा। इमाम हुसैन इस्लाम अभी बात ही सुन रहे थे, बीबी फिजा दौड़ कर आई। ये जुमला मैं अपनी माँ बहनों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। फिजा दौड़ कर आई। फिजा ने कहा हुसैन रुबाब कह रही है कि माँ को बड़ी खुशी होती है जब बच्चे ऊंचा बोलते हैं। रुबाब कह रही है, मैं किताब से जुमला पढ़ा भाई। रुबाब कह रही है मेरे असगर को कहना ऊंची आवाज़ से पानी मांगे। आज मैं अली असगर की आवाज़ सुनना चाहती हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया असगर लाल, जिसका पत्थर का दिल है मैं उसका ज़ामन नहीं। कहा असगर लाल पानी मांग। कहा बाबा मुझे ज़मीन पर लिटा, मैं ऐसे पानी मांगूंगा जैसे दादी ज़हरा ने हाथ मांगा था। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अजरकुम मिनल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कहा बाबा मुझे ज़मीन पर लिटा, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना इमामा खोला। इमाम हुसैन ने करबला की तपती हुई रेत पे इमामा रखा। करबला की तपती हुई रेत है, अली असगर का नाजुक बदन है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नीचे इमामा रखा। जुमला फिर सुन लो, इमाम हुसैन ने नीचे इमामा रखा, नीचे करबला की तपती हुई रेत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, माफी मांग के सैयदों से जुमला पढ़ना चाहता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को इमामे के ऊपर लिटाया। असगर मछली की तरह तड़पा। इमाम हुसैन ने फरमाया असगर तड़पना नहीं, दादा इब्राहिम आ गए। फरमाया तड़पना नहीं है, दादा इब्राहिम आ गए हैं। जब दादे का नाम आया अली असगर रो कर कहते हैं बाबा मेरे नीचे से कपड़ा भी निकाल। जब कहा ना मेरे नीचे से कपड़ा निकाल, जो ही कपड़ा निकला अली असगर ने कहा अल आकाश अल आकाश अल आकाश। बस कहना था अल आकाश। शिमर कहता है हुरमल जल्दी कर, हुसैन जंग जीत गया। कहा जल्दी कर, तीर उठा। मैं तारीफ, ये जो तीर जो बयान करते हैं ना कि तीर अली असगर को लगा था, मैं उसकी जो ना वो तारीफ बयान करना चाहता हूँ कि वो तीर कहाँ से आया था, वो किस मोहल्ले से आया था और कौन लेकर आया था। ये जो तीर था ये जनाब अब्बास के लिए ये लेकर आए थे। इन्होंने 2 मुहर्रम वाले दिन इस तीर को जहर के अंदर डुबोया हुआ था। माफी मांग के सैयदों से जुमला पढ़ना चाहता हूँ भाईजान, ये वो तीर था जो जहर के अंदर डुबोया हुआ था। मुझसे सवाल करो मुशर्रफाबाद, वो जहर कौन सी थी? फैसलाबाद वालों, वो ही जहर थी जो हसन को दी गई थी।
अजरको मिनल्लाह, अजरको मिनल्लाह। ये वही जहर थी जो मौला हसन को दी गई थी। और ये तीर इतना खतरनाक था कि कोई बंदा भी इस तीर को चला नहीं सकता था जब तक वो बहादुर ना हो। और जो इसकी कमान होती थी वो लकड़ी की नहीं होती थी, वो हरन की हड्डी की कमान होती थी। और आम बंदा नहीं चला सकता था, पहले वो घुटना लगाता था फिर तीर चलाता था। और इन्होंने ये तीर बनाया हुआ था अरब में वहशी ऊँटों के लिए। और ये इतना जोर से तीर लगता था ऊँट मुंह के फल जमीन में गिर जाता था। बस हुरमल ने तीर उठाया, बस चलाने का इरादा किया, हुरमल के हाथ से तीर छूट गया। माँ बहनों के लिए जुमला पढ़ना चाहता हूँ। शिमर कहता है हुरमल तू तो अब्बास के मुकाबले के लिए आया था, कहा रब जाने काले बुरखे वाली सैयदादी कौन है। रो रो के कहती अपना तीर दे तो मेरा शरीर दे। अजरको मिनल्लाह, अजरको मिनल्लाह, अजरको मिनल्लाह, अजरको मिनल्लाह। बस उसने तीर चलाया, उसने तीर चलाया, बस तीर चल गया। मैंने किताबों में मेरा पढ़ना आसान है, आपका सुनना आसान है। बस उसने तीर चलाया। भाई जान मैंने किताब में पढ़ा है वो इतना जालिम तीर था, अगर हुसैन का हाथ ना होता, जहाँ जहाँ तीर जाता वहाँ वहाँ असगर जाता, जहाँ जहाँ जिसका पत्थर का दिल है मैं उसका ज़ामन नहीं मर जाता। मुशर्रफ अब्बास अलवी ये जुमला ना पड़ता, जो ही तीर लग गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाबा जी ना बीबी ज़ैनब के पास गए हैं, ना बीबी रुकैया के पास गए हैं, ना बीबी हकीमा के पास गए हैं, ना बीबी फकीहा के पास गए हैं, ना बीबी औलिया के पास गए हैं, किसी बहन के पास नहीं गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सीधा बीबी रुबाब के पास आकर कहते हैं रुबाब अपने हाथ से तीर निकाल। बस कहा अपने हाथ से तीर निकाल। बीबी रुबाब ने तीर निकाला। फैसलाबाद बोलो तीर अकेला नहीं आया, असगर की गर्दन भी साथ आया। बीबी रुबाब ने कहा मेरे अल्लाह अब तेरा तीर बच जाएगा। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बादशाह ने फरमाया मैंने अपने असगर की कमर बना ली, मेरी तरफ देखें, मैंने अपने असगर की, आपको बीबी का वास्ता मेरी तरफ देखें, मेरे असगर की मैंने कमर बना ली। करबला की तपती हुई रेत रुबाब का नाजुक अली असगर, इमाम हुसैन अली असगर को लिटा कर कहा बाबा ने खैबर उखाड़ना आसान है, बच्चों की लाशें बनाना मुश्किल है। अब आपको बीबी का वास्ता आपने मेरी तरफ देखना है। इमाम हुसैन ने करबला की तपती हुई रेत उठाई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसे, इमाम हुसैन साहबों के सुल्तान है, ऐसे नहीं ऐसे रेत। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पुष्ट करके अली असगर बादशाह के ऊपर रेत डाली। मैं माओ बहनों के लिए जुमला पढ़ना चाहता हूँ। और जब चेहरे की बारी आई और साबरों का सुल्तान है हुसैन, बोला हुसैन फरमाते रुबाब अब तू जाने तेरा अली असगर जाने। फरमाया रुबाब अब तू जान तेरा अली असगर जाने। हौसला है करबला की माओ का। इमाम हुसैन बादशाह की ज़ौजे मोहतरमा बीबी रुबाब ने करबला की तपती हुई रेत उठाई, अली असगर के चेहरे पे फेंकी और कहा खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अभी ये कहना था, बीबी ने फरमाया अम्मा 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 ज़हरा अब तेरे बाबे का दीन बच गया है। अब मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ और जब जुमला खत्म होगा फिर मैं कहूँगा उससे पहले झूला लेकर नहीं आना। जो ही कमर बन गई इमाम हुसैन बादशाह दुनिया से चले गए। सैयदानियों के हाथों में जेवर आ गए। 40 बंदे थे जिनके हाथों में नेज़े थे, उन्होंने करबला की ज़मीन पे नेज़े मारने शुरू कर दिए। वो करबला की ज़मीन पे नहीं लग रहे थे, वो माओ और बहनों के सीने पे लग रहे थे। शिमर कहता है मेरा नेज़ा बदली हो गया है। इसने नेज़ा उठाया, नेज़ा अकेला नहीं आया, नेज़े के साथ रुबाब की मेहनत आई है। इसने अमेरिका देखेगा, इसने अली असगर को उतारा नहीं, इसने उतारा नहीं। उलमाए मुहद्दिसीन लिखते हैं इन्होंने अली असगर को जमीन पर फेंका, बस जमीन पर फेंकना था। मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ, झूला अली असगर का ले है। आप माफी मांग के मैं सैयदों से जुमला पढ़ना चाहता हूँ। आपने मेरी तरफ देखना जब मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ। जो ही शिमर ने निकाला सरकारी अली असगर को, अली असगर को अपने हाथ पे उठाया, हाथ में उठाकर इसने वही खंजर निकाला जिससे हुसैन का सर जुदा किया था। इसने अली असगर का सर जुदा करना शुरू कर दिया। बीबी सकीना साथ मुकदमों पे खड़ी थी। बीबी ने फरमाया मेरा असगर मुझे दे। उसने कहा मैं असगर
नहीं दूंगा। बीबी सकीना ने कहा मेरा असगर मुझे दे। उसने बीबी के मुंह पे तमाचा मारा, बस तमाचे का लगना था। कहा अब तो मेरा असगर मुझे दे दे, तूने मुझे तमाचा भी मारा है। बीबी ने अली असगर को उठाया, सीधा रूपा आपके पास गई। बीबी ने फरमाया मार बाप और तेरा असगर तुझसे मिल गया।